આપ જે રહ્યા છો ગુજરાતી નંબર ન્યૂઝ ચેનલ Z24 કલાક। હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। કોરોનાના કહેર વચ્ચે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે। દેશમાં જાન્યુઆરી 2021 સુધીમાં કોરોના રસીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકે છે। જી હા, કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધને કહ્યું છે દેશમાં જાન્યુઆરી સુધીમાં રસીકરણ શરૂ થઈ શકે છે। તેમણે કહ્યું કે વ્યક્તિગત રીતે મારું માનવું છે કે જાન્યુઆરીમાં કોઈપણ સમયે દેશમાં જનતાને પહેલી રસી આપવામાં અમે સક્ષમ હોઈશું। સાથે જ કહ્યું કે કોરોના રસી મામલે ભારત કોઈ દેશની પાછળ નથી। કોરોના રસીનું સુરક્ષિત અને પ્રભાવી હોવું તે અમારી પ્રાથમિકતા છે। વેંકૈયા નાયડુએ પણ રસી મામલે કહ્યું છે દેશમાં ટૂંક સમયમાં કોરોનાની રસી આવવાની છે, જેની મને ખુશી છે। આ પહેલા પણ કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ નિવેદન આપ્યું હતું કે 7 મહિનામાં અમારી પાસે લગભગ 30 કરોડ આબાદીને રસી આપવાની ક્ષમતા હશે। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણે કહ્યું છે કે 6 વેક્સિન ક્લિનિકલ ટ્રાયલ સ્ટેજમાં છે, જ્યારે 3 વેક્સિન પ્રી ક્લિનિકલ સ્ટેજમાં છે। થોડા સમયમાં અમુક વેક્સિનને લાયસન્સ મળી જવાની પણ વાત કરી હતી। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। तो कोरोना संक्रमण न फैलाय ते माटे देशમાં સતત ટેસ્ટિંગ વધારવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે હવે કોરોના ટેસ્ટિંગની બાબતમાં ભારત હવે વિશ્વના બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો દેશ બની ગયો છે। જી હા, ટેસ્ટિંગની બાબતમાં ચીનને પાછળ છોડીને બીજા નંબરે ભારત પહોંચી ગયું છે। અત્યાર સુધી દેશમાં 16.11 કરોડ એટલે કે દેશની 138 કરોડની વસ્તીમાં 11.62% લોકોનું ટેસ્ટિંગ થઈ ચૂક્યું છે। કોરોના ટેસ્ટિંગની બાબતમાં અત્યાર સુધી ચીન બીજા ક્રમે હતો, પણ હવે ભારતમાં કોરોના ટેસ્ટિંગની સંખ્યા વધી જતા તેને ચીનને પાછળ છોડી દીધું છે। જો કે સૌથી વધુ ટેસ્ટિંગ અમેરિકામાં થઈ રહ્યા છે। અત્યાર સુધીમાં અમેરિકામાં સૌથી વધારે 23 કરોડ લોકોનું ટેસ્ટિંગ થઈ ચૂક્યું છે। तो भारत और जापान संवाद सम्मेलन सीधा जयशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहा है। Remain true to its fundamental objectives to encourage dialogue and debate, to highlight our shared values of democracy, humanism, ahimsa, freedom and tolerance, and to carry forward our ancient tradition of spiritual and scholarly exchanges. I would like to thank the government of Japan for the constant support to Samvad. Friends, this forum has done great work to ensure, promote the ideas and ideals of Lord Buddha, especially among the youth. Historically, the light of Buddha's message spread out from India to many parts of the world. However, this light did not remain static. In each new place it reached, Buddhist thought continued to evolve further over the centuries. Because of the great treasures of Buddhist literature and philosophy,
can be found in many different monasteries across many different countries and languages. This body of writing is a treasure of humankind as a whole. Today, I would like to propose the creation of a library of all such traditional Buddhist literature and scriptures. We will be happy to create such a facility in India and will provide appropriate resources for it. The library will collect digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings. તો બ્રિટનમાં કોરોના વાયરસનો નવો ભયંકર ખતરો કોરોનાના નવા પ્રકારને લીધે બ્રિટનમાં સંક્રમણ વધ્યું છે. બ્રિટન સરકારે સ્થિતિ નિયંત્રણ બહાર હોવાની ચેતવણી આપી. યુરોપિયન યુનિયન અનેક દેશોએ બ્રિટનથી આવતી ફ્લાઇટ પર રોક લગાવી દીધી છે. બ્રિટને 30 ડિસેમ્બર સુધી ટાયર 4 લોકડાઉન લાગુ કર્યું. ટાયર 4 લોકડાઉનમાં બધું જ બંધ રાખવામાં આવે છે. લંડન, ઈસ્ટ ઇંગ્લેન્ડમાં 30 ડિસેમ્બર સુધી લોકડાઉન. કોરોનાના નવા ખતરાથી બ્રિટનમાં રેલ સેવાને પણ અસર પહોંચી છે. બ્રિટનમાં ક્રિસમસમાં પણ નહીં મળે છૂટછાટ. બ્રિટનમાં તમામ લોકોને તેમના સ્થાનિક વિસ્તારમાં જ રહેવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે. મહામારીને પગલે લંડનમાં ટાયર 4 સ્તરનું લોકડાઉન લાગુ કરાયું. ટાયર 1 પ્રતિબંધ હોય છે અને તે સૌથી નીચું સ્તર છે, ત્યારે ટાયર 4 એ સૌથી મોટું અને સખત લોકડાઉન છે. ટાયર 4 સ્તરનું લોકડાઉન સખત લોકડાઉન કહેવાય છે. ટાયર 4માં લોકોને બહાર નીકળવા પર પ્રતિબંધ હોય છે. બ્રિટનમાં લોકડાઉનના સમયમાં પણ થઈ શકે છે વધારો. જ્યાં સુધી મોટાભાગના લોકોને કોરોનાની રસી ન અપાય ત્યાં સુધી લોકડાઉન લંબાવવામાં આવી શકે છે. તો અનેક દેશોએ બ્રિટનથી આવતી ફ્લાઇટો પર રોક લગાવી છે. લંડન, ઈસ્ટ ઇંગ્લેન્ડમાં 30 ડિસેમ્બર સુધી લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું. કોરોનાના નવા ખતરાથી બ્રિટનમાં રેલ સેવાઓને પણ અસર પહોંચી છે. તો બ્રિટનમાં ક્રિસમસમાં પણ હવે છૂટછાટ નહીં મળે. લોકોને પોતાના વિસ્તારમાં રહેવાની પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે. લોકોને તેમના સ્થાનિક વિસ્તારમાં જ રહેવાની સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે. તો ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે ફોનલાઈન પર ડોક્ટર પ્રવીણ ગર્ગ જોડાઈ ગયા છે. પ્રવીણભાઈ, આપનું સ્વાગત છે ઝી 24 કલાકમાં. લોકડાઉનનો આ બીજો તબક્કો કહી શકાય, કારણ કે બ્રિટનમાં જે રીતે નવો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે ને તેને લઈને બ્રિટનમાં લોકડાઉન 4 લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. શું કહેશો તે અંગે? જો દીક્ષિતા, એક બહુ ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી રહી છે. યુકેમાં વાયરસનું મ્યુટેશન બહુ વધારે અને સિવિયર રૂપમાં થઈ રહ્યો છે. નવો વાયરસનું મ્યુટેશન, એનું નામ H96V70 આપેલું છે. અને આવી રીતના સાયન્ટિસ્ટ કાલે યુકેમાં પ્રેડિક્શન કર્યું કે આ જો વાયરસનો મ્યુટેશન થઈ રહ્યો છે, આનો ટ્રાન્સમિશન 70% વધારે છે. લાઈક દરેક એક, અને જો આની આર વેલ્યુ હોય, રિપ્રોડક્ટિવ વેલ્યુ, આ 1 થી વધારે થઈ રહી છે. પહેલા જયારે લોકડાઉન ચાલુ કર્યા પછી અનલોક ચાલુ થયો હતો તો આર વેલ્યુ ડાઉન થઈ ગઈ હતી અને એક માણસથી બીજાના ઇન્ફેક્શનના કેસીસ ઓછા થઈ રહ્યા હતા. અને જો હવે અત્યારે નવો વાયરસ મ્યુટેટ થયો છે, આનો સ્પ્રેડ બહુ ફાસ્ટ અને ઝડપથી થઈ રહ્યો છે અને 70% બહુ વધારે ટ્રાન્સમિશન થઈ રહ્યો છે. એટલે દરેક એક ઇન્ફેક્ટેડ પર્સનથી બીજા એક ઇન્ફેક્ટેડ નોર્મલ હેલ્ધી પર્સનમાં વાયરસનો ટ્રાન્સમિશન થઈ રહ્યો છે. આ એક યુકે અને આખા વર્લ્ડ માટે બહુ ચેતવણીવાળા વાયરસના સમાચાર છે. કેમ કે કોરોના હજી એમની જે કન્ડિશન હતી એ સેમ ટુ સેમ બરકરાર છે. અને આ યુકે અને આખા વર્લ્ડ માટે તો આ એક બહુ એક ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી રહી છે. કેમ કે વાયરસનું મ્યુટેશન થશે અને સપોઝ આ વાયરસનું મ્યુટેશન સ્પાઇક પ્રોટીન ઉપર થશે તો આવનારા દિવસોમાં આ જોવાનો રહેશે કે આની સિરિયસનેસ કેટલી રહેશે. અને બીજું, જ્યાર સુધી વેક્સિનના સાયન્ટિસ્ટને પણ આ બાબતમાં થોડો જોવો પડશે. કેમ કે વાયરસનું મ્યુટેશન વધારે થશે અને સ્પાઇક પ્રોટીન ઉપર મ્યુટેશન થશે તો પછી વેક્સિનનો ઇસ્યુ પણ એક થોડો ચેલેન્જિંગ રહેશે.
બિલકુલથી હજુ તો એક વાયરસની સામે આપણે ઝઝૂમી રહ્યા છે, ત્યાં બીજા વાયરસનો ખતરો મંડાઈ રહ્યો છે, ચિંતાનો વિષય. કયા સિમ્ટમ્સ છે આ વાયરસના? જો અત્યારે આ જો યુકેમાં કોરોનાનો વાયરસના મ્યુટેશન ચાલુ થયા, આના સિમ્ટમ્સ તો અત્યારે આ એક મહિનાથી જ મ્યુટેશન ચાલુ થયો, પણ છેલ્લા 5-1 દિવસમાં મ્યુટેશન જે મ્યુટેટેડ વાયરસ છે એ વધારે ફેલાઈ રહ્યો છે. પણ અત્યારે આ રિસર્ચરના જોવાનું બાકી છે કે આના જો સિમ્ટમ્સ છે એ જે પહેલા જો કોરોના વાયરસ જો હતો આને લગતા સેમ ટુ સેમ છે, આની મોર્ટિલિટી પહેલા કરતા સેમ ટુ સેમ છે કે વધારે છે, આ હજી એક રિસર્ચનો સબ્જેક્ટ છે. પણ અત્યારે સુધીમાં અનફોર્ચ્યુનેટલી કોરોનાની કોઈ સ્પેસિફિક એન્ટીવાયરલ દવા કે કોઈ અત્યારે કોઈ રેમેડી બની નથી. તો એટલે જ્યાં સુધી અને વેક્સિન પણ હજી ટ્રાયલ બેઝમાં જ ચાલી રહી છે, તો એના વાયરસનું વધારે એક્સેસિવ મ્યુટેશન થશે તો પછી વેક્સિન બનાવવાની કંપનીઓ માટે પણ આ એક ચેલેન્જિંગ ઇસ્યુ રહેશે. તો ત્યાર સુધી આ વાયરસનું મ્યુટેશન ચાલુ રહેશે તો આપણે ઇન્ડિયા માટે પણ આ એક બહુ ચિંતાનો વિષય છે. કેમ કે વાયરસનું મ્યુટેશન ડેફિનેટલી ઇન્ડિયામાં છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી કેસીસ વધી રહ્યા છે, પણ આ વાયરસનો જેવી રીતનો યુકેમાં મ્યુટેશન થઈ રહ્યો છે અને 70% બહુ વધારે ટ્રાન્સમિશન થઈ રહ્યો છે, તો કદાચ પોસિબિલિટી એવી પણ છે કે ઇન્ડિયામાં પણ આ મ્યુટેટ વાયરસ થશે તો ફરીથી એકવાર કે તો જનવરીના ફર્સ્ટ વીકમાં કે તો ત્રીજી વેવ આવશે અને વાયરસનો સંક્રમણ વધશે. એટલે જ્યાર સુધી આ વાયરસનો કોઈ એક ક્લિયર કટ પિક્ચર કે વેક્સિનનો નહીં થઈ જાય ત્યાર સુધી માસ્ક જ વેક્સિન છે. તો લોકોને હજી એવું નહીં કે ઇન્ડિયામાંથી વાયરસનો પ્રકોપ ઓછો થઈ ગયો, ત્યાર સુધી માસ્ક જ વેક્સિન છે એવું બહુ વધારે પ્રિકોશન્સ અત્યારે રાખવી પડશે. બિલકુલ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, ચર્ચા કરી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો બ્રિટનમાં જે વાયરસે દેખાદેખી દી છે તેને લઈને ટાર ફોર લોકડાઉન લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે, લોકોને અંદર રહેવા માટેની સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે. બ્રિટનમાં કોરોના વાયરસનો નવો સ્ટ્રેન દેખાયા બાદ ભારતીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે અર્જન્ટ મીટિંગ બોલાવી છે. સવારે 10:30 વાગે મળનારી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં નવા મ્યુટેશનની અસર પર ચર્ચા થશે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના જોઈન્ટ મોનિટરિંગ ગ્રુપ મોનિટરિંગ કરશે. આ બેઠકમાં વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના પ્રતિનિધિ પણ ભાગ લે તેવી શક્યતાઓ છે. બ્રિટનમાં જ્યારે રસીકરણ શરૂ થયું છે ત્યારે જ આ નવો સ્ટ્રેન હવે ચિંતા વધારી રહ્યો છે. તો વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના પ્રતિનિધિ આ બેઠકમાં ભાગ લેશે. સવારે 10:30 વાગે આ બેઠક મળશે. तो ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ाए गया है. एक बैठक मिलने वाली है और इसमें से जो नया वायरस है उसके संदर्भ में चर्चा होने वाली है, इससे ज्यादा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना वायरस में भी एक नया वायरस पाया गया है और जिस तरह से कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, उसके बाद से भारत सरकार ने भी इसको लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है. स्वास्थ्य मंत्रालय में आज जो हेल्थ सर्विसेज के डीजी हैं वो इस बैठक को लेंगे, जिसमें इस वायरस को लेकर किस तरह से भारत में खतरा उत्पन्न हो सकता है और भारत को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इसको लेकर, क्या भारत में जो ब्रिटेन से आने वाली है फ्लाइट क्या उन पर भी पाबंदी लगेगी, तो सारी चीजों पर विचार किया जाएगा. 10:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बैठक है और जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर भारत सरकार को क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं इस नए परिदृश्य में, जिस तरह से नया वायरस आया है और जिस तरह से नई तरह की परिस्थितियां बनी हैं. जी बिल्कुल, धन्यवाद. तो नवो वायरस के जेने देखा દીધી છે બ્રિટનમાં અને તેને લઈને હવે ચિંતા વધી ગઈ છે. ભારતીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે તાકીદની મીટિંગ બોલાવી છે. સવારે 10:30 વાગે મળવાની છે આ બેઠક અને આ ચર્ચા થશે વાયરસ અંગેની. તો રાજકોટમાં સરદાર રેન્જમાં 25 દિવસથી આંટા ફેરા કરી રહ્યા છે સિંહ. ગઈકાલે પડવલાના સીમમાં જોવા મળ્યા સિંહ. ફરી સિંહ દેખાતા લોકો ભયભીત થયા છે. રાજકોટના પાદરે સિંહનું મુકામ છે. તો સતત સિંહના આંટા ફેરાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજકોટના પાદરે સિંહનું મુકામ છે. ફરી સિંહ દેખાતા લોકો ભયભીત થયા છે. રાજકોટમાં સરદાર રેન્જમાં 25 દિવસથી સિંહોના ધામા છે. ગઈકાલે પડવલામાં સિંહમાં જોવા મળ્યા હતા સિંહ. રક્ષિત અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રક્ષિત, સતત સિંહોના આંટા ફેરા અને ગામ લોકોમાં ફફડાટ. બિલકુલ દીક્ષિતા, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટ શહેર અને તાલુકા વિસ્તારની વાત કરીએ તો રાજકોટ તાલુકા વિસ્તારની અંદર છે તે છેલ્લા 25 દિવસથી
સિંહ છે તે ફરી રહ્યા છે અને તેના કારણે વન વિભાગ દ્વારા પણ તેમનું ટ્રેસિંગ છે તે કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ગઈકાલની વાત કરીએ તો ગઈકાલે રાત્રિના છે તે પડવલાની સીમમાં છે તે સિંહ છે તે જોવા મળ્યા હતા અને તેમનો વિડીયો છે તે પણ સામે આવ્યો છે. સીમની અંદર ખેતરમાં છે તે ક્યાંક બે સિંહ માદા સિંહ છે તે જોવા મળ્યા હતા અને તેના કારણે કહી શકાય કે ગામ લોકોમાં એક તરફ ખુશી પણ છે અને બીજી તરફ ભયનો માહોલ પણ છે. કારણ કે જે રીતે ખેડૂતોને રાત્રે વીજળી છે તે આપવામાં આવતી છે ને તે વીજળી રાત્રે આપવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોને આ સિંહો દ્વારા છે તે હુમલો કરાય તેવો ભય છે તે લાગતો હોય છે. પરંતુ આ સમય દરમિયાન છે તે જે રીતે અગાઉના દિવસોની અંદર છે તે રાજકોટ તાલુકા વિસ્તાર અને તેની સાથે સાથે કોટલા સાંગાણી તાલુકા વિસ્તારની અંદર પણ સિંહો પહોંચ્યા હતા અને હવે પડબલાની સીમમાં જ્યારે સિંહ પહોંચ્યા છે ત્યારે સરપંચોની એક જ માંગ જોવા મળી રહી છે કે જે ગામની અંદર સિંહો આવતા છે તે ગામની અંદર ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવામાં આવે તો તેઓનો જે ભય છે તે દૂર થઈ શકે છે. પરંતુ જ્યારે સિંહો આવી રહ્યા છે તેમને આવકારતો હોય છે પરંતુ સરકાર પાસે દિવસે વીજળી આપવાની પણ માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. દીક્ષિતા. બિલકુલ આભાર અક્ષય સમગ્ર વિગત બદલ. તો આ સાથે બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું. વધુ અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ C24 કલાક.